Hi all, welcome to Amma Radio. Today we the team 7A is hosting Amma Radio and I'm your host Afronaisha and we are excited to bring you a special program today. Let's get started. First, we have Hira Fatima who will share her thoughts on the importance of education. Hira, welcome to Amma Radio. Please go ahead and share your insights with us. Education is very important in our lives. It helps us learn many new things and understand the world around us. Then we go to school or study, we get knowledge that will help us in the future. Education also helps us think better. It teaches us how to solve problems, make good choices. Without education, it is hard to be success and happy. And the reason education important is because it helps people to connect each other. We learn about other countries, languages, and cultures. This helps us to react to other people and work together. Education brings peace and understanding between people. Education very useful tool. It gives us the skills we need to do well, make us better people, and brings us closer to others. Everyone should have a chance to get education because it makes life better for everyone. Thank you, Hira, for that inspiring speech. Now let's learn some interesting facts with Haifa on us. Haifa, welcome. Please share some fascinating facts with our listeners. Hello, I am going to introduce you some interesting facts. You know that there is a planet made of diamonds. It's called 55 Sanctuary. Second one, neutron stars can spin 600 times per second. Third one, the footprints on the moon will stay there for millions of years. Fourth one, there are more trees on the earth than stars in the Milky Way. Fifth one, your brain uses the same amount of energy as a 10-watt light bulb. Sixth one, the moon is moving away from earth by about 3.8 centimeter every year. Seventh one, there are more stars in the universe than grains of sand on all the earth's beaches. Eighth one, there is a huge water cloud in the space that holds 140 trillion times more water than all the earth's oceans. Ninth one, the sun's light takes about 8 minutes and 20 seconds to reach Earth. The 10th one, kangaroos can't walk backward. They are always moving forward in their life. Thank you. Wow, thank you, Haifa, for those interesting facts. Now let's hear a story from Fatima Rania that will surely motivate us. Rania, please share your story with us. നമസ്കാരം. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് ചെന്നായ വൈദ്യൻ. വിശന്നു വലഞ്ഞ ചെന്നായ ഇര തേടി അലയുകയായിരുന്നു. കുറെ നടന്നിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാതെ നിരാശനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. ഒരു കുതിരക്കൂട്ടം പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതിരകളെ കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ വായിൽ വെള്ളമൂറി. കൂട്ടത്തിലെ ചെറു കുതിരകളിൽ ഒന്നിനെ കിട്ടിയാൽ ഇന്നത്തെ കാര്യം കുശാലായി. പക്ഷേ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല കുതിരയെ പിടിക്കാൻ. അവരുടെ ഒപ്പം ഓടിയെത്താനൊന്നും ചെന്നായ്ക്കാകില്ല. അവനൊരു സൂത്രം തോന്നി. അവൻ നേരെ കുതിരക്കൂട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു. താങ്കളുടെ നേരെ നടക്കുന്ന ചെന്നായെ കണ്ട് കുതിരകൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി. ചെന്നായ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു വൈദ്യനാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്ന കുതിരക്കുട്ടിക്ക് കാലിൽ മുടന്തുണ്ട്. ഞാൻ അവന്റെ മുടന്ത് ശരിയാക്കിത്തരാം. കാല് കാണിക്കാൻ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ചാടി വീണ് കുതിരക്കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാനായിരുന്നു ചെന്നായയുടെ തന്ത്രം. ഓഹോ, താങ്കൾ ഒരു വൈദ്യനാണല്ലേ. ഞാനൊരു വൈദ്യനെ കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ പിൻകാലിൽ ഒരു മുറിവുണ്ട്. കൂട്ടത്തിലെ ഒരു കുതിര പറഞ്ഞു. അതിനെന്താ, ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നോളൂ. വലിയ കുതിരയാണെങ്കിലും തനിക്ക് അടിച്ചു വീഴ്ത്താമല്ലോ എന്ന് കരുതി ചെന്നായ പറഞ്ഞു.
കുതിര മാറി നിന്ന് തന്റെ ഇടത്തെ പിൻകാൽ ഉയർത്തി. ചെന്നായ അതിലെ മുറിവ് നോക്കുന്നതായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് കുതിരയുടെ പിന്നിലെത്തി. കുതിര പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉയർന്നു ചാടി തന്റെ കാല് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഊക്കനൊരു തൊഴി. 3-4 മലക്കം മറിഞ്ഞ് ഏതാനും അകലത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണ ചെന്നായക്ക് ഒന്നെണീച്ചു നിൽക്കാൻ തന്നെ കുറെ സമയമെടുത്തു. പിന്നീട് ഒരിക്കലും കുതിരയെ തിന്നണമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അവൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം. That was a beautiful story. Thank you, Rania. Now let's enjoy a poem by Shahzad P.S. Shahzad, welcome. Please recite your poem for us. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ കളഞ്ഞുപോയ സുഹൃത്ത് എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും ചില വരികളാണ്. കനവു കണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ സുഹൃത്തേ, നിൻ കനലു ചിന്തുന്ന വാക്കിൻ്റെ തീരത്ത്, കടലു കാണുന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ ഞാൻ വിരളു കൊണ്ടു കളം തീർത്തു നിൽക്കവേ. ചടുല വാക്കുകൾ കൊണ്ടെൻ്റെ തോളത്ത് മൃദുലമായി കൈകൾ ചേർത്ത് നീ പുഞ്ചിരി വിതറി എന്നോട് ചൊല്ലി നീ സ്നേഹിത, താണ്ടിടാൻ നാദമേറെയുണ്ടെന്നുള്ള തോന്നലെന്നെ നയിക്കുന്നതിപ്പോഴും. പ്രളയമാണെനിക്കെന്നീ പ്രപഞ്ചവും പ്രണയവും നീ പറഞ്ഞു നിറുത്തവേ. അകലെ മായുന്ന കടൽ മുഴക്കം കേട്ടു സമയമായി നമുക്കെന്നു ചൊല്ലി നീ. പ്രളയമാണെനിക്കെന്നീ പ്രപഞ്ചവും പ്രണയവും നീ പറഞ്ഞു നിറുത്തവേ. അകലെ മായുന്ന കടൽ മുഴക്കം കേട്ടു സമയമായി നമുക്കെന്നു ചൊല്ലി നീ. ഒടുവിൽ മഞ്ചാടി മുത്തു കൈവിട്ടോരു ചെറിയ കുട്ടി തൻ കഥയൊന്നുരച്ചു നീ. വിളറിവദനം വിഷാദം മറച്ചു നീ, കഥയിൽ മൗനം നിറച്ചിരിക്കുമ്പോഴും. അകലെ ആകാശസീമയിൽ ചായുന്ന പകല് വറ്റി പതുക്കെ മായുന്നിതാ. ദുഃഖിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ നിർബന്ധ ജീവിതം ആർക്കു വേണ്ടി? ഉത്തരമില്ലാത്ത നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊരുത്തരം പോലീ പുകച്ചുരുളുകൾ. നന്ദി. Thank you, Shahzad, for that wonderful poem. It's been a pleasure having all our guests on the show today. Thanks for tuning into our radio. Until next time, stay curious and keep learning. Thank you.